ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پیاری عید میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور ہم عید کی خوشیاں اپنے سیٹ پہ منا رہے ہیں لیکن فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے۔ یہ محفوظ رہنے کا واحد اس وقت جو ہے طریقہ ہے، کرونا سے اگر آپ نے بچنا ہے فاصلہ رکھیں اور محفوظ رہیں، اور جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہم بار بار ریپیٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک ہے تو دوبارہ ریٹریٹ ہو جائے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ہر 15-20 منٹ بعد جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور دھوئیں، ورنہ سینیٹائزر یوز کریں، ماسک ضرور پہنیں، اپنے لیے نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے پیاروں کے لیے پہنیں تاکہ یہ اسپریڈ نہ ہو، اور فاصلہ رکھیں، دلوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھیں، فزیکل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں۔ ہمارے ساتھ مہمان بہت ہی انٹرسٹنگ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ارملا، تو میرا خیال میں انٹروڈکشن کرا دیا جائے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جی ینگ، برائٹ، ڈائنامک، انرجیٹک اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ ویسے تو انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی لیکن اب جرنلزم سے وابستہ ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں سینٹر سٹیج کے نام سے ایکسپریس نیوز پہ۔ ہم ویلکم کہتے ہیں اور عید مبارک کہیں گے رحمان اظہر کو۔ السلام علیکم رحمان، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، عید مبارک فاروق آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ تھینک یو۔ امریکہ سے ابھی واپس آئے ہیں، ان سے وہ بھی پوچھیں گے، یہ وہاں پہ پھنس گئے تھے، ابھی فلائٹ شروع ہوئی ہے تو واپس آئے ہیں۔ اور کون کون مہمان ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اخوت فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن ہے، فاؤنڈر ہیں ثاقب امجد صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر، بہت شکریہ اور عید مبارک آپ کو۔ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نیڈز نو انٹروڈکشن، بہت خدمات ہیں ان کی پاکستان کے لیے، ان سے ہم بھرپور انداز میں ان سے کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل دے سکیں۔ سر عید مبارک آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہر دل عزیز شخصیت، اکثر ٹیلی ویژن چینلز پہ جو ہے انہیں دیکھا جاتا ہے، اور جب بھی پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ کبھی بھی مسائل کوئی ہوں تو ایک بندے کا نام جو ہے نا وہ ضرور آتا ہے، اور وہ ان کا نام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب، اور حافظ طاہر محمود اشرفی عالم دین ہیں، اور اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان ہوں گے۔ سر السلام علیکم، عید مبارک۔ خیریت سے ہیں اشرفی صاحب؟ آپ کو بھی اور تمام ناظرین اور سامعین کو بھی خیر مبارک۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہمیں جوائن کیا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ نے، جو کہ ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ واحد پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے کسی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پروڈکشن یونٹ جو ہے بڑی کامیابی سے چلایا ہے، اور اس کے علاوہ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ٹیکسٹائل بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عالیہ حمزہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اینڈ عید مبارک۔ عید مبارک اور تھینک یو، اور عید مبارک ٹو ہول پاکستان اینڈ اٹس پلیئر ٹو بی آن یور شو۔ عید مبارک عالیہ، اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر ٹو سی an engineer, a female engineer sitting on our sets and who's a parliamentarian also. Thank you. So we welcome you. اچھا جی، سب سے پہلے رحمان سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ رحمان ابھی امریکہ سے کافی عرصہ اسٹک ہونے کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے، میں ان کے ٹویٹس فالو کر رہا تھا، انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ ان کا سفر کیسا رہا اور یہاں آ کے کیا حالات ہے۔ تو رحمان سب سے پہلے تو بتائیں، I'm sure آپ بہت خوش ہوں گے کہ عید سے پہلے آپ اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ میرے خیال میں 2 مہینے آپ امریکہ میں پھنسے رہے۔ تقریباً فاروق اتنا وقت تھا 2 مہینے کا، اور بس اب دیکھیے یہ 2 مہینے بعد بھی جو ہے وہ آنے کا موقع ملا، تو اس پر ہی شکر کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کیا بہت سنگین حالات ہیں امریکہ میں؟ تو میں نے سنا ہے کہ ایوری سیکنڈ پرسن از انفیکٹڈ۔ آئی تھنک تھوڑا سا ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اور وہاں پر بھی جو اس وبا کا پھیلاؤ تھا، وہاں پر کچھ سینٹرز تھے جہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہے، جن میں ایک تو نیو یارک، سب نے سنا ہے کہ وہاں پر جو حالات رہے، وہاں پر ہمارے بہت سارے پاکستانی بھی جو تھے وہ بھی اس وبا کا شکار ہوئے۔ پھر اسی طرح سے جو سیاٹل جہاں سے یہ امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ مریض وہاں پر آئے تھے، وبا جو ہے وہ وہاں سے تگڑا ہیلتھ سسٹم ہونے کے باوجود جو ہے میرا خیال ہے بھی بڑا اسٹرگل کیا ہے اس ساری چیز سے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر امجد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے تمام پاکستانی جانتے ہیں گراس روٹ لیول پہ آپ نے مستحقین کی جس طرح سے خدمت کی ہے سب کے سامنے ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کرونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے حکومت پاکستان نے اخوت پاکستان اور اخوت امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس میں کچھ ہے کہ جیسے کرونا امدادی فنڈ پرائم منسٹر نے لانچ کیا،
اور اس میں ہر پاکستانی سے درخواست کی گئی کہ وہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کی یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں مستحق لوگوں تک پہنچیں گی. تو اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی بیرون ملک بھی آباد ہے, یورپ میں ہے, مڈل ایسٹ میں ہے, اور خاص طور پر امریکہ میں ہے. اور امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ ماشاءاللہ کافی درد مند دل بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی بہت ہیں. تو اس کے لیے پھر وہاں پر بہتر یہ سمجھا گیا کہ ایک فنڈ ہونا چاہیے, ایک اکاؤنٹس ہونے چاہیے, کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو لیگل اینٹی کے طور پر حکومت کے ساتھ مل کے اس کو لانچ کرے, اس کو مارکیٹ کرے, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو اس لیے اگر حکومت پاکستان خود کوشش کرتی تو شاید کچھ تاخیر ہو جاتی کہ اس قسم کا اکاؤنٹ وہاں پر بنانے میں, کیونکہ وہاں پر ایک لیگل جو ایک ارینجمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں چلنا چاہیے. تو پھر الحمدللہ یہ سوچا گیا کہ حکومت کی ریلائبلٹی یا اس کی جو کریڈیبلٹی ہے تو ہمیں اس قومی فریضہ میں شامل ہوتے ہوئے تو کوئی امر مانے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ عید پہ آپ کو فیملی کے لیے ٹائم کیسے ملے گا؟ یہ آپ اتنا کچھ جو کر رہے ہیں اتنی تو بیزی آپ نے رکھا ہے عید تو فیملی کے لیے ہوتی ہے. دیکھیے فیملی کیا ہے, دیکھیے ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. جو بھی پاکستان کا شخص ہے وہ ہمارا خاندان ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں, یہ میں بڑی انکساری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ٹرانسینڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ سے یا اپنے قریب سے, اپنے خونی رشتوں سے, تو پھر یہ ایک قوم بنتی ہے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم سب کے ساتھ مل کر کریں گے, اس میں سب کی خوشی ہوگی انشاءاللہ. یہ ایکسٹینڈڈ فیملی والی بات آپ نے بہت اچھی بڑی کی. اچھی ہے. حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. حافظ اشرفی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا عید کا دن کیسا گزرا؟ یہ پہلی دفعہ کرونا کے ماحول میں ہم عید منا رہے ہیں, تو ایک تو وہ بتائیں. اور آپ کیونکہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, ایک ابہام پایا گیا اوبویسلی مساجد میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے, عید کی نماز بھی, اور اس سے پہلے رمضان میں تراویح پڑھنے کے حوالے سے کہ فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنی تھی. ایک بڑا مختلف انداز تھا جس کی ہمیں عادت نہیں, اور پھر عید پہ جب تک گلے نہ ملیں تو عید کا مزہ ادھورا رہتا ہے. تو آپ عالم دین ہیں, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا, یہ سب کے لیے عید کا دن بڑا مبارک اور مقدس اور مطہر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم ایک پوری انسانیت ایک ابتلا میں ہے, آزمائش میں ہے. یہ جو مولانا الیاس صاحب تھے, یہ تبلیغی جماعت کے بانی, وہ مولانا حسین احمد مدنی کے پاس گئے کہ مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے, دعا کرنے. تو انہوں نے کہا مولوی الیاس انسانیت کے لیے کیوں نہ دعا کریں. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ عید کا دن جو ہے میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے, اور یہ ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے, کہ اس نے دوسروں کے لیے کیا کیا ہے. صحیح. یہ عید پہ اگر آپ نئے کپڑے نہ بھی پہنتے تو کوئی قیامت نہیں آتی. کئی عیدیں آئیں گی انشاءاللہ زندگی میں. ایک ہمیں محسوس جو مجھے ذاتی طور پر پورا رمضان میں ہوا, وہ میری والدہ فوت ہوئی تھی, ان کی کمی ہے جو احساس ہوتا ہے ماں کیا ہے. اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جن کے پاس رمضان آئے اور والدین, دو چیزیں ایسی کہ, اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے, وہ مغفرت نہ لے سکے, تو جن کے پاس والدین ہیں وہ ان کی خدمت کرے, یہ بہت بڑا اثاثہ ہے, بہت ثواب ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے لیے, اس طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ اگر کوئی ابھی تک اپنے پڑوسیوں کو نہیں پوچھ سکا, اپنے محلے میں اس کے ذہن میں ہے کہ محلے میں فلاں شخص ہے, ممکن ہے اس کے گھر کے اندر جو ہے ابھی تک کھانا بھی نہ بنا ہو یا سیویاں نہ بنی ہوں, جو ہماری, تو وہ اس کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کرے. جو آپ نے بات کہی گلے ملنے والی, تو دیکھیں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ احتیاط. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شرعی مسئلہ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں, جو صحت کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر نے بتانا ہے, وہ میں نہیں بتا سکتا. تو سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ وہی آپ نے جو شروع میں بات کی نا کہ دل کو قریب کریں, جی ہاں, فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. فزیکل ڈسٹینسنگ سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اب جو فلسطین میں مسلمان ہے وہ بھی میرا بھائی ہے, جو کشمیر میں ہے وہ بھی میرا بھائی ہے. فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں کہا گیا ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا, اپنے پیاروں کو بھی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, واپس آئیں گے, اسٹے ٹیونڈ. سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک. یقیناً
آپ اس عید پر اپنے پیاروں سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے ہوں گے, گلے بھی ملنا چاہتے ہوں گے, لیکن کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور ان غیر معمولی حالات کے تناظر میں ہمیں نہ ہاتھ ملانا ہے نہ اپنے پیاروں سے مصافحہ کرنا ہے, کیونکہ ہمیں اپنی زندگیاں عزیز ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بھی عزیز ہیں. جو محبت اور پیار ہے اس کے اظہار کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں, تو شاید اس عید پر ہمیں وہ جو طریقے ہیں ان کو اپنانا ہے. ویلکم بیک ٹو پیاری عید ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن, اور ہم مہمانوں سے گفتگو کریں. گل عالیہ, یہی بات جس طرح ابھی ان دونوں نے بھی کی کہ ہمیں خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی. اوبویسلی یہ عید بڑی ڈفرینٹ رہی ہے آپ ہم سب کے لیے, تو آپ نے اپنی عید کیسے گزاری؟ اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں سب لوگ, جس طرح سے اخوت فاؤنڈیشن والوں نے بتایا اور اشرفی صاحب نے بتایا. میں اسی میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی, یہ عید سب کے لیے بہت ڈفرینٹ ہے, انکلوڈنگ ہم لوگ. مطلب ایز اے پولیٹیشین ہماری عید تو ہوتی ہے اپنے حلقوں میں یا اپنے ووٹر سپورٹرز کے ساتھ, بٹ آف کورس دس واز ڈفرینٹ اور ہم وہ اس طرح سے نہیں کر سکے. بٹ یہی ہے کہ اویئرنیس دینی ہے ہم نے سب لوگوں کو کہ نہیں, اس وقت گھروں پہ رہنا, محفوظ رہنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. خوشیاں تبھی ہوں گی جب آپ زندہ رہیں گے, اور زندہ آپ محفوظ رہ کر رہیں گے. پورا رمضان یہ پچھلے عرصے میں ایز اے پولیٹیشین اور جیسے پرائم منسٹر صاحب کے حکم تھا ہم سب کو کہ ہم نے اپنے حلقوں میں موجود رہنا ہے, تو ہم رہے, بٹ ہم نے کافی ان چیزوں کا پریکاشنز کا خیال رکھا, کیونکہ ہمیں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو راشن بھی دینا ہے اور ان کو جس کو جو اس وقت تکلیف میں ہے ہم نے اس تک پہنچنا ہے, امداد پہنچانی ہے. یہ ابھی آپ نے بات کی پیسوں کی اور یہ ساری چیزیں, اس میں رحمان ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ عید ڈفرینٹ تو تھی, لیکن کیا عیدی دینا یا عیدی ملنا یہ والا ٹرینڈ اس بار چینج ہوا کچھ؟ اس میں بھی فزیکل ڈسٹینسنگ تو نہیں آ گئی؟ دیکھیے ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں اور یہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں وہ آسودہ حال ہیں اور وہ 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 3 مہینہ نہیں, اس سے زیادہ دیر جو ہے وہ اس طرح سے گزارا کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں جو یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جو ہوا ہے نا, ہمارے لیے تو شاید حالات بدلے ہیں لیکن ان کے لیے جو ہے وہ دنیا بدل گئی ہے. میرا خیال ہے ہمارے آس پاس ہمارے جاننے والے, آپ سوشل میڈیا پر اپنا فیس بک کھول کے دیکھ لیں یا ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں, آپ کو ہر روز ایسے لوگوں کے پیغامات نظر آتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جی میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے آس پاس جس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. عیدیں انشاءاللہ اور بھی آئیں گی. نہیں بالکل آئیں گی, اور ہم خوشی تو منانا نہیں چھوڑیں گے جی, بالکل یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ خوشی منانا نہیں چھوڑیں گے, مگر دیکھیے خوشی منانے کے حالات ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ہم جن حالات میں ہیں یہ بڑے غیر معمولی حالات ہیں. خوشی آپ ضرور منائیں, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس وقت آپ اگر ان پیسوں سے یا اس ذریعے سے آپ کسی اور کی مدد کر سکتے تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی عیدی جو ہے وہ یہی ہوگی. بہت خوب, بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اسی بات سے جو رحمان نے بات کی ہے, اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب پاکستان میں کوئی مشکل آئی, کوئی مصیبت آئی, زلزلہ آیا, سیلاب آئے, تو جو سماجی تنظیمیں تھیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا, اور اخوت فاؤنڈیشن تو تھرو آؤٹ کام کرتی رہتی ہے, مطلب چاہے کوئی مصیبت ہو یا نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی یہ سماجی تنظیمیں ہیں ان کا کردار کسی بھی اچھے ڈیولپڈ معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کے 3 سب سے اہم پلرز ہیں. ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر, ایک ہے پبلک سیکٹر, اور ایک ہے سول سوسائٹی. تو یہ تینوں جو پلرز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ توکون کے 3 اینگلز ہیں, تو یہ ملتے ہیں تو ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب پاتا ہے. تو سول سوسائٹی جو ہے نا, دیٹ ریپریزینٹس دی بیسٹ آف دا سوسائٹی. یہ آپ کے معاشرے کے جو درد مندی کا اظہار ہے, یہ اپنے ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے سوچنے کا نام ہے. تو یہ کوئی ایک شخص یا ایک ادارہ نہیں ہے, دس از دی کلیکٹیو کانشیسنیس آف دا ہول سوسائٹی. اگر آپ کو کسی اچھے معاشرے کی پہچان ہو تو آپ کو جا کر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے یا پبلک سیکٹر کیا کر رہا ہے, کیونکہ ان کے تو اپنے اپنے کردار متعین ہیں. اصل آپ کو درد مندی کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ایک عام شخص وہ اس سول سوسائٹی کے توسط سے دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے تو اس کی عظمت اور ترقی
का राज बुलंदो बाला अमारात में नहीं है, सड़कों में नहीं है, एयरपोर्ट में नहीं है, ये भी एक इंडिकेटर है। बल्कि इससे बहरहाल बड़ा इंडिकेटर ये है कि वहाँ पर जो मुआशरे के महरूम तरीन तबके हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो वो जो गैप्स रह जाते हैं पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उन गैप्स को पूर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रोल जो है वो समाजी अदारे अदा करते हैं। लेकिन वो जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो पूछते हैं कि क्या दें तुम्हारी रजा के लिए, तो यही जवाब मिला कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। सही। एक बात मैं आखिरी और इस पर ज़बरदस्ती कहना चाहूँगा, देखें पाकिस्तान में अगर एक शख्स भी गरीब है ना जी तो हम सब गरीब हैं। सही। हमें Collective कलेक्टिव ये कैसे मुमकिन है कि खैबर में एक शख्स बैठा हुआ आंसू बहा रहा है और लोरा लाई में एक शख्स को खाना नहीं मिल रहा और मैं कहूँ कि जी मैं ईद की खुशियाँ मना रहा हूँ। बिल्कुल, तो हमें agreed। खुशी मनानी चाहिए लेकिन बड़े एक वकार के साथ। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह आपने लीड किया है अखुवत फाउंडेशन को, एक अच्छे लीडर की भी ज़रूरत होती है किसी भी तंजीम को कामयाब बनाने के लिए, और माशाल्लाह आपने बड़े एहसन तरीके से ये अंजाम दिया है। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ईद का दिन है, थोड़ी बातें थोड़ी सी सीरियस, लेकिन ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़रूरी है। हम ये भी आके वापस आके जानेंगे कि एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं वो पॉलिटिक्स तक का सफ़र उनका कैसे हुआ, आलिया हमजा मलिक साहिबा से पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमने जाना कहीं नहीं है, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। मैं अपने तमाम अहले वतन को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम एक ये प्यारी सी ईद ऐसे सिचुएशन में मना रहे हैं जो पूरी दुनिया इस वक्त जो है कोरोना की लपेट में है। हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते, लेकिन टेलीफोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इन राब्तों के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ ईद मुबारक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम बाकी ईदें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल कर गुजार सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इस कोरोना वायरस का जो है वो डट कर मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह जीत जो है हमारी ओर। वेलकम बैक टू प्यारी ईद एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, और हम मेहमानों से गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से पहले फारूक ने कहा था कि हमने आलिया से कुछ पूछना है कि सियासत में उनका सफ़र कैसा रहा, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर और उसके बाद आप एज अ पॉलिटिशियन आई। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और ये कैसे सोचा आपने? इट्स रियली अ गुड एक्सपीरियंस, और इसमें क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब को, टोटली प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बंदे को, और जो जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उसको आप पॉलिटिक्स में ले आए। इट्स ऑल अबाउट हिज विजन। कैसे आप आई कैसे? मैं वही बता देती हूँ। पता है, एक ईजी लाइफ होती है, यू हैव, एक खातून के लिए होता है कि आप एक ईजी लाइफ, किटी पार्टीज की तरफ चले जाएं, या आप सोचिए कि आपने कुछ अच्छा करना है, या आप ड्रामे घर बैठ के देख लें, स्टार प्लस देख लें, या आप कुछ अच्छा करें। सो आई हैव टू चॉइसेस, या आप कंस्ट्रक्टिव कुछ या कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लें। सो आई डिसाइडेड कि जी मुझे किटी पार्टीज नहीं करनी, मुझे पॉलिटिकल पार्टी करनी है। गाइड किसने किया आपको पॉलिटिक्स, जब आप तो इंजीनियर थी? देखिए, गाइड इट्स ऑल अबाउट कि आप सुनते हैं पॉलिटिकल, वो खान साहब कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर पॉलिटिक्स का एक होता है, तो वो तो था। ठीक, रास्ता किसने दिखाया, दरवाजा किसने खोला? देखिए, दरवाजा तो वो खान साहब की तकरीरें सुन के ही, इट वाज ऑलवेज के हम उन्हें, ही इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर अस, और वही लगा कि नहीं, एक आसान जिंदगी नहीं, मुश्किल ही लेनी है। तो चॉइसेस दो ही होती हैं लाइफ में। सो इट्स ऑल अबाउट इंस्पिरेशन उनकी थी, और उसके बाद आपने उनकी, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, अब यही करना है। और यकीन माने, कभी ये नहीं लगता था कि हम जैसे लोग भी असेंबली में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये अगेन क्रेडिट पीएम को जाता है। अच्छा, मौलाना अशरफी से मैं पूछना चाहूँगा। अशरफी साहब, एक राज जो बहुत से लोग मुझे जब भी मिलते हैं, आपको हम टीवी पे बड़े अरसे से देख रहे हैं, और माशाल्लाह हम लोग आपस में जब बैठते हैं तो डाइट्स डिस्कस करते हैं कि जी फलानी डाइट जो है आजकल बड़ी इन है, फलानी कर लो, फलानी कीटो डाइट, तो फलानी डाइट। आपने माशाल्लाह और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में आपने रिड्यूस भी किया और आप मेंटेन भी कर रहे हैं। क्या किया आपने, ज़रा राज शेयर करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे ये अर्ज़ करूं कि आप ज़हनन तैयार हो जाएं कि आपने वाकई ही रिड्यूस करना, अपने लिए ज़िंदा रहना है, अपनी औलाद के लिए ज़िंदा रहना है। ठीक। और अगर तो आपने ये तय कर लिया, फिर ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक। लेकिन अगर आपने ये तय नहीं किया, मैंने भी कई बार इरादे किए, वज़न कम किया, लेकिन अब जब मैं तकरीबन इस वक्त 48 के करीब हूँ, माशाअल्लाह, तो ये महसूस हुआ कि नहीं, अगर तो कुछ करना है तो फिर
इस मोटापा बजात खुद एक बीमारी है। ठीक। खाने में अगर आप एहतियात शुरू कर दें, और खाने के मामले में जो मेरा अपना तजर्बा है कि आप उससे पहले जो पानी है या चाय है, ये खाने में आप 1.5 घंटे का तकरीबन वक्त बनता है। खाने से पहले आधा घंटा, खाने के दौरान और खाने के बाद। ये अगर आप छोड़ दें तो आपका वजन ऑटोमेटिकली 10-15 किलो को तो महीने 2 में। और साथ आपने वॉक भी शुरू कर दी होगी। वॉक भी करें, स्विमिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, स्विमिंग भी करते हैं आप? मैं पहले भी जब वजन ज्यादा था उस वक्त भी। अच्छा। और ये तो देखें, ये चीजें ऐसी हैं कि जो आप इख्तियार कर लें, और फिर ये है कि अगर 5 वक्त नमाज आप शुरू कर लें ना, तो ये आपको ज़हनी तौर पे, ये मैं एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरीजा तो है ही जी, लेकिन अब आप देखें ना 1450 साल बाद जब आपकी सारी साइंस हार गई है, हार गई है ना, बेशक कोई इलाज नहीं मिल रहा नहीं, तो किस पे आप आगे खड़े हुए कि जी हाथ धोएं जी जाके 2 घंटे बाद। सफाई निस्फ ईमान है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बताया कि निस्फ ईमान जो है वो सफाई है। जी। अब आप कह रहे हैं कि जनाब जाएं हाथ धोएं और मुंह धोएं, तो मुझे काज़िल कुज़ात फ़लस्तीन ने एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भेजी जिसमें कहा गया कि वुज़ू हाथ और मुंह धोना है आज जिस पे आप आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी जो जिंदगी है, और नींद, लोग समझते हैं नींद का कोई अमल दखल नहीं, नींद से इम्यूनिटी बढ़ती है। नींद बहुत जरूरी है। जो आदमी चाहता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, और जो चाहता है कि मैं मोटापे से जान छुड़ा लूं, वो अपनी नींद पर तवज्जो दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मौलाना साहब ने बताया कि बच्चों से, फैमिली से बंदा इंस्पिरेशन लेता है, आप जरा अपनी स्टूडेंट लाइफ के हवाले से बताएं, आपने क्या डिग्री की और फिर ये क़ुव्वत फाउंडेशन का आइडिया कहाँ से आ गया, कैसा सफ़र रहा, और आपको भी आपकी फैमिली ने इसी तरह मोटिवेट किया? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आज एक फ़ैसला किया है सर कि मैं अपनी तमाम तर सेहत के मुतल्लिक़ा जो अमूर हुए उनके लिए मैं हजूर के आगे बैठ करूँगा। क्या बात है, अल्लामा ताहिर शफी साहब। और सर ये इन्होंने सामने बोलता है कितनी खूबसूरती से सारी बीमारियों का जो है वो हल भी बता दिया और क्या फसाहत से बताया। तो मैंने अब मशवरा इनसे ज़रूर करना है। आप मुझे इजाज़त देंगे? सर इजाज़त बिल्कुल इजाज़त है। तो अब आपके सवाल की जानिब देखें, मैंने बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का मेरा कैरियर था। मैंने पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने FSc की, उसके बाद मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में चला गया और मेडिसिन की डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस शोबा में शायद बहुत आगे ना जा सकूं। अच्छा, तो बात ये होती है ना कि आपकी सलाहियतें, आपका मिजाज और आपकी सोच, ये सारी चीज़ें हों तो फिर ही आप ज़िंदगी में एक्सेल करते हैं। तो वो वालिदैन के ख्वाहिश के मुताबिक बंदा, ये मेरी बहन तो पता नहीं उन वालिदैन की ख्वाहिश पे इंजीनियर बनी और मैं डॉक्टर उनकी ख्वाहिश पे बना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए शायद बहुत अच्छा शोबा ना हो। तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। वो अभी भी बड़ा एक क्रेज़ है जी कि CSS करना है, ये तो गवर्नमेंट सर्विस में आ गया। तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में बड़ा, उस वक्त भी बड़ा एजाज़ था, आज भी बड़ा एजाज़। कितने साल पुरानी बात करें? ये मैंने 85 में। इतनी पुरानी को मैंने कहा ये कोई सेंचुरीज ओल्ड की बात नहीं है। सर अल्लामा साहब ने बताया वो 48 ईयर्स के हैं, तो मैं इसलिए 2-4 साल आगे पीछे हमें भी कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब जवान है, अभी फिक्र ना करें। अच्छा, उसके बाद CSS कर लिया जी। CSS करके मैंने बहुत कुछ सीखा। तो पर एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा कि इस्तीफ़ा दे दें, कोई और काम शुरू करें। तो यहाँ पर मैं बड़ी आप चूँकि आज आप कुछ हंसने खेलने की भी बात कह रहे हैं, तो वो मैंने जब इस्तीफ़ा का फ़ैसला किया तो अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ सपोर्टेड मी। अपने फैमिली के हवाले से भी बात की। तो लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपनी बेटी एक CSP को दी थी, ये तुमने क्या किया, नौकरी छोड़ दी है। तो एक दफ़ा फिर सोचा होगा। मैंने बहरहाल फैसला वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो बट मैं लेट मी इससे विद ऑल इसमें मोहब्बत के साथ कि मुझे रिग्रेट कभी भी नहीं हुआ। तो मैंने मेडिसिन छोड़ी, सिविल सर्विस में आए, सिविल सर्विस छोड़ी एक बड़े मंजिल की तलाश में, बड़े मकसद के लिए। वो भी बड़ा काम था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम के लिए बनाए गए हों। तो यहाँ आ गए। इसमें फिर 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह एक स्ट्रगल है, और ये मेरे दोस्तों की स्ट्रगल है, सारी हमारी इज्तिमाई कावश का समर है कि अल्लाह ताला ने। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी डॉक्टर साहब के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जो मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह जो अल्लाह के कुंबे की खिदमत करे वो
अल्लाह की तरफ से ये अता होती है, ये हर इंसान नहीं कर सकते। इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, हमें ब्रेक लेनी पड़ती है। प्यारी ईद में एक प्यारी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे जी अपने मेहमानों से, आप इस हवाले से भी बात करेंगे, ईद कैसी गुजरी और भी डिस्कशन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बात करेंगे, और रहमान से स्पेशली पूछेंगे कि जब अमेरिका से वापस आए इन्होंने पूरा सफर अपना ट्वीट पे दर्ज किया और वापस आके सेल्फ क्वारंटाइन में भी ये चले गए, तो वो कैसा मरहला था उसके हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। जी, आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। ये मुश्किल हालात हैं, एक वबा में से हम गुज़र रहे हैं, बड़ी एक अज़ियतनाक सूरत हाल है उनके लिए जिनके अज़ीज़ व अकारिब इसमें मुब्तला हैं। बस ये ईद भी आप ऐसे ही गुजारें जैसे जो हदायत हुकूमत की तरफ से थी, जो WHO कह रही है, जो आप समझते हैं कि सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान का और सारे पाकिस्तान का, पूरे आलम इस्लाम का मुहाफ़िज़ हो। बहुत शुक्रिया। प्यारी ईद एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में फारूक हसन और मलाइक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और मेहमानों से बातचीत हमारी जारी है। और आलिया हमजा मलिक यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैंने आलिया से एक सवाल जो हम काफ़ी देर से करना चाह रहे थे। आलिया, आप चूंकि आपने भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको लाने वाले सियासत पे वो थे, इंस्पिरेशन एग्जैक्टली, तो आप ये बताएं कि उनका तो थोड़ा मिजाज थोड़ा कह लें एग्रेसिव है, तो आपने कभी इस तरह का कोई फेस किया उनके साथ, कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ जिसमें थोड़ी एग्रेशन हो और आप थोड़ी डिमोटिवेट टाइप हुई हो? हाँ, ये इन शॉर्ट डांट पड़ी हो। मैं वैसे ये बता दूं, आई डोंट नो कि लोग ये क्यों कहते हैं कि पीएम एग्रेसिव हैं, या पीएम इज रियली वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत हम्बल हैं, ही इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, लेकिन सीरियस माइंडेड हैं, वो मुस्कुराते कम हैं, जरा देखें हंसते। अच्छा, पीएम मैंने कैका लगाते हुए कभी नहीं देखा। टू गुड, he has a great sense of humor, he is very witty। अच्छा, वो मतलब तो कहका लगाते हुए नहीं, देखिए कहका लगाने एक और होता है, एक विटीनेस अलग हुआ। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ सरकास्टिक होना, कुछ ऐसी बात नहीं नेवर, मतलब शुक्र फिर मैं ये कह सकती हूँ। शफी साहब पड़ गए हैं, शफी साहब का दिल चाह रहा है कुछ कहने पे, बट ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर और बहुत विटी हैं, और सबसे बड़ी बात है इज वेरी हम्बल। सही, तो ये बिल्कुल आप अशरफ साहब आप एग्री करते हैं? देखिए, आप भी तो पीएम साहब से मिलते रहते हैं। को मैं 37 साल से तकरीबन, बचपन में आप साथ थे? क्रिकेट खेलते थे, और खान साहब भी जी, ये जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना जी, अशरफ साहब आज आप बहुत राजों से पर्दा उठा रहे हैं। क्रिकेट आप खेलते हैं, स्विमिंग आप करते हैं। क्रिकेट का बाहर क्रिकेट आपने खेली और उसका बहुत शौक था, मार भी बड़ी पड़ी। और क्रिकेट की वजह से मैंने अपने जो मदरसे के 2 साल थे वो तालीम पहले मुकम्मल की। वो मैं मैच खेलने चला गया, वालिद साहब को पता चला, वो ग्राउंड में पहुंच गए। अच्छा, तो फिर वो बैट उनके हाथ में था और गेंद में था। तो मैंने उनसे वादा किया कि आप मुझे मारे ना, मुझे क्रिकेट खेलने दे, मैं आपको जो हमारा कोर्स 8 साल का होता है ये मैं आपको 6 साल में कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बहुत, देखें, एक तो वो एक पुरअज़म आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं वो बात सुनते भी हैं, और अगर उनको बात यहाँ पे क्लिक हो जाए तो फिर वो उस पर अमल की भी कोशिश करते हैं इसमें। लेकिन हम जिन हालात में गिरे हुए हैं, मेरा ख्याल इसमें ज़रूरत है कि एक दूसरे को कबूल करने की। ठीक, हम देखें ना, इस बहरान में हैं, दुनिया में आप देखिए, मेरी मालूमात हैं कि अरब दुनिया के 2 वलियात जो हैं, एक मोहम्मद बिन जैद और एक मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने रमजान पूरे में एक बात पे तवज्जो रखी कि कोई शख्स भूखा ना सोए, कोई शख्स भूखा ना सोए। उसके बाद आप देखें कि इस वक्त दुनिया कुरान में है, जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए। और आज चूंकि ये ईद का मौका है तो मुझे याद आ रहे हैं मेरे वो सारे डॉक्टर, वो पुलिस वाले, वो फौज वाले, फ्रंटलाइन वर्कर्स जितने भी जो शहीद हुए इस कोरोना में। जी हाँ, तो हम आज उन्हें सलाम पेश करते हैं, उनकी फैमिलियों को ये कहते हैं कि आपके बच्चों ने, आपके भाइयों ने, आपके वालिद ने, आपकी वालिदा ने
इस कौम और मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए जो कुर्बानी दी है, हम कभी नहीं उसे भूले। सही, बिल्कुल ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप कोरोना के हवाले से क्या आवाम को कहना चाहेंगे? इस वक्त बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, कोरोना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज के बाद एक और तरह की दुनिया जन्म ले रही है। कोरोना ने हमारे समाज को, हम लोगों को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बहुत बदल दिया है और बहुत बदला जाएगा मुस्तकबिल में। मुझे एक शख्स नहीं भूलता, हमारे स्टाफ के साथ हम उसको राशन पेश करने के लिए गए तो वो बूढ़ा आदमी, उसकी आंखों में आंसू, उसने कहा कि बेटा कल मुझे एक राशन बैग मिल गया जो 3 हफ्तों के लिए मेरे पास काफ़ी है, अब ये मुझे ना दो, किसी और ज़रूरत। ऐसे लोग हमारे माशरे में बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि इससे बड़ा, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ वर्थ राइटिंग इन गोल्ड, वेइंग इन गोल्ड, कि इस माशरे को हम बुरा भला कह रहे हैं कि जी यहाँ पर लोगों ने इकट्ठे कर लिए राशन बैग और बाजार में तकसीम कर दिए। ऐसा भी हुआ होगा, होगी, ऐसा भी हुआ होगा, बिल्कुल सही। लेकिन बात यह है कि अगर ये हुआ है तो फिर इसको भी तो कोई बताने वाला हो। मेजॉरिटी क्या है? क्या ये मैं वो शख्स मेरा हीरो है। वो शख्स मेरे लिए एक अजीम सूफी बुजुर्ग की हैसियत रखता है, जिसने ये नहीं कहा कि मेरे हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक और ले लूँ। उसने कहा कि कल मेरा तवक्कल, मेरा खुदा मेरे लिए कोई और दिस इज हाउ नेशंस आर बिल्ट। सैक्रिफाइस, कंपैशन, दूसरे को की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देना। हमें देखना यह है कि आप देखें, आप कह रहे हैं प्यारी ईद है, अच्छे दिन है, खुशियाँ हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि गिलास जो है वो आधा खाली नहीं है, आधा भरा हुआ है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आप किसी को गले से लगाएंगे, गले से तो खैर आप इजाज़त नहीं देंगे, तो मैंने दिल से गले से लगाएंगे, तो मैं उसके लिटरल मानों में कह रहा हूँ। तो हम किसी के शख्स को अप्रिशिएट करेंगे, उसको मोहब्बत निछावर करेंगे, तो उससे ये खुशबू है, नेकी खुशबू है, ये फैलती चली जाती है, ये फिर लौट के भी वापस आती है। तो ये जबरदस्त। रहमान से भी मेरा ख्याल में मैसेज ले लेते हैं। रहमान, आप भी कोई इस ईद पर मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को? अच्छा, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक तो हम बड़े गैर मामूली हालात में रह रहे हैं और हमें अपने अंदर थोड़ा सब्र और तहम्मुल पैदा करना होगा। हमारे अंदर बहुत सारे लोगों की अभी ख्वाहिश है कि चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से हो जाएं जिस तरह से वो 2-2.5 माह पहले थी और ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल हो जाए। और ये ख्वाहिश है और ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, हमारे दिल में भी है, सबके दिल में होती है कि इंसान जैसे पहले रह रहा हो वैसे ही दोबारा रहना शुरू कर दे। मगर अभी जो हालात है इनमें ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आता। बाद में आखिर में वही बात है कि एहतियात जो है वो बड़ी जरूरी है। एहतियात जितनी करेंगे उतना बेहतर है। आसपास जो है वो आपके नंबर अब सैकड़ों में नहीं हजारों में है, तो आपको खुद ही जो है वो एहतियात करनी है और जिस कदर एहतियात होगी वो आपके लिए भी जरूरी है, आपके जो आसपास लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया रहमान। आप क्या कहना चाहेंगे आलिया? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो बहुत खूबसूरत कौम है। यकीन माने कि अगर हम चैरिटी वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा चैरिटी में आगे होते हैं। जितने डिज़ास्टर्स हुए हैं, ये एक और ही तरह की कौम बनकर उभरी है। तो ये जो कोविड-19 का हुआ है, इंशाल्लाह ताला इससे हम बिल्कुल निकलेंगे। और जिस तरह से अशरफी साहब ने बात की है, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँ कि पहली दफ़ा जो मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट है ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। अगर आप देखें, भूखों को खाना खिलाने से लेकर उनको छत देने से लेकर अब जिस तरह के पैकेजेस आए हैं, तो हम खड़े हैं अपने आवाम के बहुत साथ अच्छे काम और हम खड़े रहेंगे। ये बिल्कुल ये ईद में मत वो करें कि ये ईद हम उनके साथ खड़े हैं, उनके हर दुख दर्द में खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल का वक्त बहुत अच्छी तरह से कट जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात किया लिया और मैं यहाँ पे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शफी साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, आलिया आपका, रहमान आपका। पाकिस्तानी जो हैं एक बहुत ही मजबूत कौम है। हम पे पहले भी बड़े मसाइल आए, एक मरतबा सैलाब, हमारी अपनी लाइफ टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ज़लज़ले आए और जिस तरह मुसीबत में तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं और यूनिटी का मुजाहरा करते हैं, जिस तरह इस वक्त कोरोना के दौर में तमाम लोग जो हैं अपने माशरे का ख्याल रख रहे हैं, राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारी कौम का मेटल है और इंशाल्लाह ताला इस मुसीबत पे भी हम काबू पाएंगे और बहुत जल्द काबू पाएंगे।
ہمیں صرف اپنا یقین جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے بالکل. اور جو فزیکل ڈسٹینسنگ ہے ہاں وہ تو اور آپ نے فاصلہ بالکل رکھنا practice ہے، کرنی جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو آبزرو کریں، اپنے لیے نہیں اپنے پیاروں کے لیے. اور ایگزیکٹلی یہ چیز ہم نے 2 دن اپنی ٹرانسمیشن میں بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کی اور آپ تک یہ میسج بھی کنوے کیا کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ فزیکل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین کرنا ہے. اپنی امیجیٹ جو آپ کی فیملی ہے ان کے ساتھ آپ ٹائم ضرور اسپینڈ کریں، گزاریں، اچھا وقت گزاریں، عید گزاریں، لیکن اپنا اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ محفوظ رہیں گے اور اچھے طریقے سے عید منائیں گے تو آپ باقی لوگوں کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے. بالکل. اور ارملا میں یہاں پہ یہ ضرور شیئر کروں کہ ہماری ٹرانسمیشن اختتام کی طرف جاری ہے. میں نے ایکسپریس نیوز کے ساتھ ایک مرتبہ 14 اگست کی ٹرانسمیشن کی تھی نادیہ حسین کے ساتھ کراچی سے، اور اس کے بعد میرا لاہور سینٹر سے فرسٹ ایکسپیرینس رہا. اٹ واز امیزنگ. مجھے تو بہت مزہ آیا ایز این، اور اس دفعہ ڈفرینس یہ بھی تھا کہ آپ کو ریگولر جو نیوز اینکرز ہیں یا وہ ان کی جگہ ہمیں مہمان ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم میزبان ہیں. تو میں نے تو بہت انجوائے کیا. ایک چھوٹی سی کوشش تھی جی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کی ہوگی، ہمارے گیسٹ انجوائے کیے ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے کسی اچھے موقع پہ ملاقات ہوگی. اپنی امید قائم رکھیں، اپنا جذبہ مضبوط رکھیں. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ فاروق اور ارملا کو دیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی. عید مبارک.